گیا ہے اور اب تو اسرائیل بھی شامل ہو گیا. تو مالدیپ میں سمجھتا ہوں اگر خاموش رہتا تو زیادہ بہتر تھا. دنیا جو مالدیپ جانا چاہتی تھی وہ چپ چاپ مالدیپ جاتی, جنہوں نے لکشدیپ جانا وہ چپ چاپ لکشدیپ جاتے. اب خاص طور پہ لوگوں نے ٹکٹ کینسل کروانا. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے دوستو. جہاں رہیں خوش رہیں, ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہیں تو سبھی خوش ہیں. سو آج کی ہماری ویڈیو ہے لیٹسٹ, تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان شاک آف اسرائیل نے کھل کر مالدیپ کو ٹھوکا, پاک کو لگی, یہ نہیں بول سکتا کیا لگی. دونوں آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزنز ہیں نا, مودی بھی اور نیتن یاہو بھی. وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں اتنا سٹرونگ, ہمارے کیا قباحت ہے. بھارت کے بعد اسرائیل بھی مالدیپ کو سبق سکھانے کی تیاری میں ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو. اور اسی کے ساتھ اسرائیل بھی اس مسئلے میں کود پڑا ہے. دراصل اسرائیل لکشدیپ کو نئے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر ڈیولپ کرنے کو تیار ہے. بھارت میں اسرائیل کے دورتواس نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ اس کے لیے وہ وہاں کھارے پانی کو میٹھا بنانے کا پروجیکٹ شروع کرے گا. ایک بندے نے ٹویٹ کی, وہ ٹویٹ آپ منٹس میں دیکھتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ تو سیکنڈز میں, کہ وہ کافی لوگوں نے ٹویٹ کر دی ہوتی ہے, پھر اس کی ری ٹویٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں, ہزاروں میں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ ٹرینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ. اسرائیل نے جو بات کی ہے نا, وہ بہت ہی ایک کی پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لکشدویپ کو ہم انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے, کیونکہ ان کو عزت اپنی پیسے سے بھی زیادہ پیاری ہے, تو ہمیشہ میرے حساب سے آپ کی زندگی کا جو قیمتی سرمایہ ہے وہ میرے حساب سے آپ کا یہ عزت ہی ہوتی ہے پوری زندگی, اور نیشنلزم. تو میرے حساب سے یہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جاؤ آپ کو لوگ جو ہے نا سلام کریں گے. یار اب وہ جہاں بھی جائیں گے ان کو یار کہیں گے یار یہ انڈین ہے, یار دیکھو یار ان کی پوری قوم ایک طرف ہوگی. کیونکہ اسرائیل کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں پر جو کھارا پانی ہے اس کو ڈرنکنگ واٹر, پینے کے قابل بنانے کے لیے وہ سب یہ پرووائڈ کر سکتا ہے انڈیا کو. اگر یہ مودی جی کے پاؤں پڑ کے بھی معافی مانگیں گے نا, اگر مودی جی نے ان کو معاف کیا تب بھی تمام انڈینز ان کو معاف کریں گے, نہیں تو یہ اپنی خیر منا لیں. ان کو وہ دن نہیں آج جب 1988 میں جب سری لنکا نے ان پر اٹیک کیا تھا تو انڈین ایئر فورس ہی وہاں پر موجود تھی مالدیپ میں, ان کی ہیلپ کی, ان کو ہر طرح کی فیسلٹی دی. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف مالدیپ کے منتریوں کی آپتی جنک ٹپڑیوں کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ راجنیتک تناؤ بڑھ گیا ہے. اب بھارت کے دوست اسرائیل نے بھی مالدیپ کو آئینہ دکھاتے ہوئے لکشدیپ کی پراکرتک خوبصورتی کی جم کر سراہنا کی ہے. ساتھ ہی اسرائیل نے لکشدیپ کو لے کر ایک بڑا اعلان بھی کر دیا ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اس کیندر شاشت پردیش میں کل سے سمندری پانی کو صاف کرنے کے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دے گا. بھارت میں اسرائیلی دورتواس نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکشدیپ کی کچھ تصویریں شیئر کی اور لکھا, ڈیسیلینیشن پروجیکٹ شروع کرنے کے بھارت سرکار کے انوروھ پر ہم پچھلے سال لکشدیپ گئے تھے. اسرائیل کل سے ہی اس پریوجنا پر کام شروع کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تصویریں ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی تک لکشدیپ کی سندرتا کو نہیں دیکھ پائے. ان تصویروں میں اس دویپ کی منموہک اور آکرشک درشیوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اسرائیل کے پاس سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا پانی میں بدلنے کی تکنیک ہے جسے ڈیسیلینیشن کہتے ہیں. اسرائیل کے کھل کر بھارت کے ساتھ آنے سے پاکستان کو مرچی لگی ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ اسرائیل بھی اس مسئلے میں کود پڑا ہے. اس نے کیا کہا ہے, کیا لکشدویپ کو اب ایک انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن بنایا جانے لگا ہے, تو اس میں مالدیوز کے ان لوگوں کی طرف سے, منسٹرز کی طرف سے جو اسرائیل کا باقاعدہ نام لے کر بات کی گئی تھی, تو اس میں تو اسرائیل شامل ہو گیا پھر. تو اس وجہ سے اس وقت اسرائیل کا اس کے اندر بولنا بہت ضروری تھا, اور وہ بولا ہے. اور اس نے اس جگہ پر ہٹ کیا, ٹارگٹ کیا اسرائیل نے, کہ اور کچھ نہیں کہا کہ جی یہ ہمارا نام کیوں استعمال کر لیا اور ہمارا پپٹ کیوں کہا جا رہا ہے, ہمارے تو ڈیکیڈ سے پرانے تعلقات ہیں. دیکھیں ویسے تو یہ کہنا بنتا اس لیے نہیں تھا کہ یہ تھوڑی بات ہے کہ یہ حماس اور اسرائیل کے جنگ کے بیچ جو بھارت ہے اس کے ابھی تعلقات ہوئے ہوں, یا اس نے ابھی صرف اسی کو سپورٹ کیا ہو. اسرائیل اور انڈیا کی جو دوستی ہے وہ تو بڑی پرانی ہے. انہوں نے تو اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. ان کے جو ریلیشنز ہیں یہ اسی طریقے سے جیسے پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے, تو کیا چائنا کے ساتھ کسی اس کی ہو رہی ہوگی جنگ, تو ظاہر ہے کہ پاکستان کہے گا کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سچویشن میں اسرائیل نے یہ سوچا کہ بھائی یہ تو ان کا بولنا بنتا نہیں تھا جو انہوں نے کہا, یہ کیا بات کی. تو اسرائیل اب بیچ میں آیا اور اس نے وہ جو ہٹ کیا کہ لکشدویپ کو اب ہم بنائیں گے انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن اور ٹورسٹ اسپاٹ. تو یہ تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو رول پلے کیا اسرائیل نے اس وقت, اور وہ وہاں پہ آ گئے, اور اس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ جی وہاں کا پانی جو ہے اس کو کھارے کو پینے کے قابل بنایا جائے. اور اب اس کو جو ہے, تو وہ تو مجھے لگ رہا ہے بہن, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ
ये जो टूरिस्ट स्पॉट तो ये बनने लगा है बहुत बड़ा लक्षद्वीप, अब तो ऐसा नजर आ रहा है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल गई है कि चलें इसी बहाने जो अब उसके ऊपर काम भी वो करेंगे, उसको बना देंगे। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9/11 कॉल, यानी देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हंसी रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 9/11 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहाँ तक बढ़ गई। तो देखिए, अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है। तो इसको ऐसे देखा जा रहा है कि वहां के एक एमपीए का ये कहना है कि हम अपने प्रेसिडेंट पर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते और ये बात इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्रेसिडेंट मुर्जिब के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। अब जाहिर है कि ये वहां की ऑपोजिशन पार्टी कह रही है, लेकिन वहां के इस वक्त पॉलिटिक्स में ये कुछ चल रहा है मालदीव्स की कि उनकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट मुर्जिब को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ और हम समझते हैं कि इससे मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उससे बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बात बताई है कि जो वहां की जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, जो फॉर्मर एमपीज हैं, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी की भी इसके अंदर बात की और उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों कंट्रीज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो है वो हमारी है इंडिया के साथ, और ये सब काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो है काफी लोगों ने वहां पर की, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। जी जनाब मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है मालदीव के लिए बुरा वक्त खुद उन्होंने चुना। एक तो चलो इंडिया के साथ मामला, उनके लक्षद्वीप को उन्होंने प्रमोट ही करना था, अपने हिस्से के किसी, अपनी देश के किसी हिस्से को अगर वो प्रमोट कर रहे हैं या मोदी जी ने वहाँ पे पिक्चर्स खिंचवा ली, वहाँ को प्रमोट किया, तो इसमें पहली तो चीज़ है मालदीव को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। अगर कहा भी तो फिर उसमें इसराइल को भी लपेटा, तो अब इसराइल भी शामिल हो गया। अब इसराइल भी वहाँ पे बाकायदा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, वहाँ पर बाकायदा खारे पानी को मीठा करके प्लांट लगाने को तैयार है। इंडिया के साथ बिल्कुल इसराइल का गठजोड़ है। अब सबको पता है, दुनिया को पता है कि हर 9/11 वाली जो बात बता रहे हैं कि एक तरह से इंडिया जो है 9/11 की तरह एक तरह से हर कड़े वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट किया इन्होंने। तो मालदीव को कहाँ से इसराइल को बीच में घसीटना था
अब वो भी एक भुगतने को तो तैयार हो जाएंगे। इसराइल भी अब शामिल हो गए हैं और लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए, लक्षद्वीप को टूरिज़्म हब बनाने के लिए पूरी दुनिया के। अच्छा देखिए, जब कुदरत किसी का साथ देती है, जब किसी चीज़ को वायरल करना होता है, किसी चीज़ को ज़्यादा कुदरत खुद ही प्रमोट करना होता है, तो इस तरह से रास्ते बन जाते हैं। यानी कि दुश्मन भी आपको या आपके और कॉम्पिटिटर ही आपको प्रमोट कर देते हैं, आपको बूस्टअप दे देते हैं, आपको उछाल देते हैं कि ठीक है यार, आप ये क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हमने ही आपको उछाल दिया, बेवकूफ़ी में ही सही, लेकिन दूसरों की वजह से ही आप ज़्यादा प्रमोट हो गए हो, पूरी दुनिया में हैशटैग बन गया, ट्रेंड बन गया। और आज मालदीव सोच रहा होगा कि हम चुप ही रहते तो ज़्यादा अच्छा था, कुछ ना ही बोलते तो ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं खामोशी, एक चुप 100 सुख, यानी एक चुप आप 100 सुख के बराबर है। आपको बहुत सारे सुख मिलते आज दुनिया मालदीव में आ रही होती, लक्षद्वीप में भी जा रही होती, जाने वो भी तो 6 महीने साल लगेगा। वहाँ पर जिस तरीके से लोग आना शुरू करेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होनी है। अभी तो देखते जाएं होता क्या है। और अब तो इसराइल भी शामिल हो गया। तो मालदीव मैं समझता हूँ अगर खामोश रहता तो ज़्यादा बेहतर था। दुनिया जो मालदीव जाना चाहती थी वो चुपचाप मालदीव जाती, जिन्होंने लक्षद्वीप जाना वो चुपचाप लक्षद्वीप जाते। अब ख़ास तौर पे लोगों ने टिकट कैंसिल करवाना, मालदीव से नफ़रत करना, आपने ख़ुद अपने लिए नफ़रतें पैदा कर ली, आपने ख़ुद अपने लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली मिसाल इस वक्त मालदीव पे फिट होती है। मालदीव ने समझो अपने पैरों पे ख़ुद ही कुल्हाड़ी मार दी, 2-3 दफ़ा मार दी, बार बार मार दी। अब माफ़िया मांगना और अब ये है कि हमारी तरफ से ये नहीं था, हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, किसी ने इंडिविजुअल दे दिया। अब इन बातों से कुछ नहीं होता, तीर कमान से निकल चुका है और उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो चुका है। और लक्षद्वीप को प्रमोट करना, लक्षद्वीप को हाइप देना, लक्षद्वीप को दुनिया के आगे उजागर करना होना था, वो इस बहाने से हो गया। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।